Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram musulmon qardoshlar, Alloh taolo bizga shu kunlarimizni, yomon kunlarimizni zo'rlab kelgani uchun, hamdaki qadrlab, hurmatlab, shu ibratlar bizga bosqani uchun o'zining rahmatlarin, hamdaki ne'matlarini nasib etsin, ikki dunyo baxtini bera ko'rsin. Alloh taolaga har bir maqtov hamd sanalarimiz bo'lib, uning elchisi Rasuli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erisha ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, endi Alloh subhanahu va taolo chindan da alhamdulillah bizni islom dini bilan ne'matladi. Bizning shunga ko'ra shunday bir duomiz da bor: alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an deb aytamiz biz. Alloh taolaga shukr qilamiz, iymon boyligi bilan, islom boyligi ham Qur'on boyligi bilan bizni boyitgan ham nurlantirgan, ne'matlagan uchun. Shundan da muhtaram qardoshlar, shu boyliqni o'zimizning tib boyligimiz etib qabul etsak edi. Tashqi qiyofat tugul, mol tugul, kiyim tugul, bala tugul, shulay bit xotin daraja tugul, endi mana shu iymon ham islom boyligi bizning uchun tib boyligi ekanini biz anglasak edi, muhtaram qardoshlar. Muhtaram qardoshlar, inshaalloh biz bugun sizlashib ketirmiz Isra va Mi'raj voqeasi turida. Bizning Rajab oyining 27-si kunida, 27-sining tunida dirsiragi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo huzuruna borib, uning bilan silasha, aralasha. Bu yil kechdan 26 Rajabda bo'la. Quyosh boyigandan so'ng 27-si kira bitindi. Bu chorshanba kunga to'g'ri keladi. Panshanba kunining kuni bo'la, 27-kuni bo'la deb aytdik. Ikkinchi haftaga Alloh bersa. Shunga ko'ra biz endi oldinroq silashib qo'yib, buning turida ikkinchi jumaga silashkach, u endi o'tib ketgan bo'la. Bu bayramimiz, shu kunimiz, voqeamiz, ham endi biz anasin bilmadim deb tag'in endi bosh qashib qolamiz, muhtaram qardoshlar. Chunki ko'p uchraqda bizning xatirimiz bek qisqa. Begrakda mana shu diniy aybirlarda biz bular diniy aybirlarni ikkinchi planga qo'yamiz odatda. Unutamiz, ondan so'ng esga tushiramiz, deymiz. Mana shulay aytib bizning endi g'amarimiz o'tib ta ketadi, muhtaram qardoshlar. Endi bu endi voqeasi. Buning turida biz yil sayin esga tushiramiz, ham esga tushirga kerakda, buni yotdan bilganchiga qadar. Buni yotdan bilganchi, o'rganganchi shulay bu voqeani biz esga tushirga kerakmiz. Men birsida bir o'qituvchini tingladim endi. Uning va'z silagani. U shulay tafsillab silib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu vaqtda tug'an, shu vaqtda shulay bo'lgan anda, shulay bitinda bola chag'i ham boshqa kunlari datlari bilan silib. Men endi qarab turam, men hech ishda qoldirdi ekan bu buni. Chunki bitinda buni ishda qoldirishga kerak. Bizning xatirimiz shulay bit. Biz endi o'zimizning qachon tug'anlarini tabus qachaganda. Shulay bit. Ya'ni o'zing tug'an kunlarini tabus. Digrakda yirik kishilar endi. Bolalarniqin, xotinniqin unutuv majburiy. Shulay bit. Masa endi aning tege zakon shekilli endi u. Shunga ko'ra unutilachimdan da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning endi shulay yo'q bilan bilan beyli kunlar bizning ichimizda bek yo'q. Shundan so'ng endi anglab oldim. Ismi tushdi. Bu sira o'qituvchisi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'amarini turmushin o'qituvchi. Ularni o'qitan necha yillar endi. Yil sayin bir narsani qabatlaydi. Yil sayin hamon bir aybirni yaratdi endi hozir necha yillar anda 15 yildan ortiq. Demak, uning esida qoladi. Shunga ko'ra da esingda qoldiruning bir yaxshi chora, esda qoldiruvning yaxshi chora shulay bit bu qabatlab turadi. Qabatlab turgan chiraqda ko'p narsa bizning esimizda qoladi. Bir taqqirdangina bir aybirda esda qolmasqa mumkin. Burchum mag'zimining uchun. Shunga ko'ra qabatlab turishga kerak. Qay vaqtda va'zlarni da 2, 3, 4, 10 taqqir tinglarga to'g'ri keladi. Biz qachaganda masalan bir hazratning va'zini qaraymiz-da, men buning butun va'zlarini tinglab chiqdim endi deysiz. Yo'q, tag'in bir taqqir tinglab chiq. Sen aning endi 90%ni unutgansan ekan. Sen xatirlaysan tinglaganingni, lekin narsa tinglaganingni xatirlamaysan. Yashirin batrin tugul bunda masjiddan chiqqachda unutamiz endi narsa silagan hazratning shulay. Men sizga aytganim bor bitini tege. Sizlar tinglagan hazrat, men sizning televizorda tinglagan va'zingizni de. Men narsa to'g'rida silagan so'ng menanda. Mushab silading endi. Mushab. Narsa to'g'rida silagan so'ng menanda de. Maybad bo'ldiğini hazratdi. Ma'naladi. Shunga ko'ra da endi ko'p uchraqda shulay bit unutilib jibargan.
Мөхтәрәм кардәшләр, исра дигән сүз ул бер урыннан икенче урынга күчү дигәнне аңлата. Ягъни кешенең бер урыннан икенче урынга күчүе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән булган бу вакыйга, Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы, ул ике өлештән тора. Бер өлешендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән күчә Иерусалимга. Әл-Кудс дип әйтәбез инде без аны, шулай бит. Безнең телебездә күчә Әл-Кудс Иерусалимга. Менә бу күчү җир йөзеннән, җир өстеннән булган сәяхәте. Һәм Әл-Кудстан, Иерусалимнан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күтәрелә күккә, монсы була Мигъраҗ. Монсы инде Мигъраҗ дип атала. Шуңа күрә Исра һәм Мигъраҗ нәрсә соң ул дип әйтсәләр, сорасалар, димәк, ике өлештән торган шушы вакыйга. Моның икесе дә мөгъҗиза. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы эшләрнең бөтенесен эшләп әйләнеп кайтканда, аның ятып торган урыны суынмаган була әле. Аның ул ятып торган була киткән вакытта, әйләнеп кайтканда аның ятып торган урыны суынмаган була. Шуңа күрә бу икесе дә мөгъҗиза бу әйберләрнең. Бүгенге көндә андый тизлек белән хәрәкәт итеп булмый. Булмый андый тизлек белән хәрәкәт итеп. Кемдер әйтер, менә самолетлар бар, шулай бит инде. Юк, самолет та алай бүген хәрәкәт итә алмый андый тизлек белән. Нинди тизлек була соң ул дисәк, әгәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, мин ди Бурак дигән бер хайванга атланып бардым Иерусалимга. Әл-Кудска. Бурак ул нинди? Аттан кичкене, мулдан зоррак. Урта шундый бер. Нинди кыяфәт аның? Бәлки менә шушы атка шаган кыяфәт булгандыр, шулай. Бәлки канатлы булгандыр. Валлаһу а'лам, безгә мәгълүм түгел. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул бер атлаганда күз күреме җирне каплый ди. Бер атлаганда. Күзең кая кадәр күрә синең, шул җирне бер генә атлый, ул шунда шул җирне инде үтеп тә китә икән. Нәрсә? Валлаһу а'лам. Лә бит кай вакытта әкиятләр бар, шулай бит инде. Пегас дигән хайваннар бар. Единорог дигән хайваннар бар, шулай бит. Дөресен әйткәндә, ул әкият белән, ләкин кеше үзеннән үзе бер нәрсәне уйлап чыгара алмый. Кешенең андый сәләте юк. Кеше күрмәгән әйберне уйлап чыгара алмый. Әйтик, мәсәлән, сез әйтерсез инде, менә теге фантастик кинолар бар, шулай бит инде. Әйтик, Чужие бар, шулай бит инде. Чужой анда. Анда әллә инде шайтан шикелле шундый бер нәрсә инде, шулай бит, хайван. Ләкин әгәр дә ул хайванны айрым-айрым карасаң, бу хәшәрәтне дип әйтик инде. Ул төрле хайваннарның өлешеннән җыелган. Бер хайваннан койрык алып куйганнар, бер хайваннан аяк, бер хайваннан аның күзләре юк бит. Бер хайваннан авыз. Сез хәтерлисезме, Чужойны юкмы? Скелет Мурены? Голова скелет Мурены дип менә әйтә. Ну, кино караучылар бар, алхамдулилlah, шулай бит инде. Теге аты утырасыз, ты вообще дөньядан ваз кичкән шикелле бер дөньяны Чужойны да хәтерләмәгән шикелле. Менә ул хайванны карасаң, шулай бит инде, тулаем карасак, аның йөрешләрен ул кеше кебек, маймыл кебек, шулай бит. Монда гайри табигый әйбер юк. Ягъни кеше алып куйган, нәрсә күргән, шуны җыган. Шуңа күрә фантастик бер нәрсә күрсәгез, ул гомер күрмәгән әйбер түгел. Кеше күргән әйберне генә тасвирлый ала. Менә шуның эчендә без инде шуңа күрә нәрсә дибез? Бу каян килә бу философия? Бу кешенең асылы, акылындагы асылы. Шуңа күрә кеше Аллаһы Тәгаләне уйлап чыгара алмый. Әгәр Аллаһы Тәгалә турында аңа берәр кеше әйтмәсә, ул аны уйлап чыгара алмый. Безгә бит тарихта нәрсә диләр? Тарихтан өйрәтәләр. Бу кеше пещерада яшәгән ди. Мәгарәдә. Шулай бит, яшәгән, бер заман яшен яшни. Менә безне шулай өйрәттеләр 5нче класста буга, ялгышмасам, яшен яшни, шулай бит. Һәм бу курка яшеннән. Кеше. Һәм ул шушы яшенне аңлатмакчы була ди. Ничек итеп аңлата? Анда истә бер нәрсә утыра ди. Ул менә шушы яшенне ыргыта ди. Менә шулай Алланы уйлап чыгарганнар. Юк, бу сафсата бу. Бу фантастика, шулай. Кеше алай уйлап чыгара алмый. Алай уйлап чыгара алмый, әгәр дә аның турында мәгълүмат булмаса. Әгәр дә мәсәлән кешегә шайтан, җин турында сөйләмәсәң, ул идәге тавышлардан курыкмый кеше. Әгәр дә идә кыштырдаган тавыш килә бит инде, шулай бит. Син куркасың, нәрсә икән, шайтан мәле, җин мәле дисең. Әгәр аның турында сиңа сөйләмәгән булса, син курыкмассың, син нәрсә дидең? Тычкан,
мәче, карак кергән, шулай бит инде анда. Һәм башка фантазия инде шулай. Әгәр шайтан җин турында белсәң, мөселманнар инде без, шайтан җин, все, Аллаһка шөкер. Тынычланасың шулай. Карак түгел икән шулай бит. Җин генә җире икән анда. Ярар. Ишан сап чыгып китсен инде шулай бит. Зыян күрмәсен инде дисең. Хатынны әзрәк ишеккә якынрак төртәсең. Анда алып чыгып китсен, алып чыгып китсен дисең. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кеше үзеннән үзе уйлап чыгара алмый бер нәрсәне дә. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә ул уйлап чыгарылган әйбер түгел. Һәм әлбәттә инде менә бу бурак дигән хайванда ул фантастика түгел. Аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе уйлап чыгара алмаган. Һәм шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның менә шушы хайван белән Әл-Кудс Иерусалимга күчүе бу инде бер мөгъҗиза булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Әл-Хиҗр дигән урында ятып торган була. Бу инде Кәгъбәтулла янында. Яки аны Әл-Хатима диләр хайберәүләр инде, шунда ятып торган була. Ял итепме, йоклапмы, Аллаһу агалам. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям минем яныма кемдер килде ди. Килде дә күкрәкне ярды ди. Кисте. Һәм шуннан йөрәкне алып тартып чыгардылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе моны күрә. Үзе карап тора моңа, шулай бит. Йөрәкне тартып чыгардылар ди. Һәм алтын савыт алып килеп, ләгән алып килеп, тас, шунда зәмзәм суы салып, шунда минем йөрәкне юдылар ди. Һәм йөрәкне иман белән, чисталык белән тутырдылар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның 2 тапкыр йөрәген юалар. Беренчесендә кичкенә чагында, әле 4 яшьлек вакытында, аның йөрәген ярып, аннан тартып алалар пычраклыкны. Һәрбер кешенең күңелендә бар пычраклык, начарлык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кичкенә чагында бу кара тапны, бу пычраклыкны алалар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вакытта да начарны уйламаган, начарны эшләмәгән. Бер нәрсә эшләсә, ул хата булган. Явыз ният белән бер нәрсә эшләмәгән бер вакытта да. Һәм шулай итеп, аның күңеле, йөрәге чиста кичкенәдән. Һәм икенче юлы чистарткан вакытта аның йөрәген иман белән, шушы чисталык белән тутыралар. Һәм кире тыгып куялар. Җәбраил алейһиссәлам килә дә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына шушы хайванны алып килә, бурак дигән хайванны, һәм шуңа утырып, алар китәләр Иерусалимга, Әл-Кудска. Инде шушы Иерусалимда, Әл-Кудста алар күккә күтәреләләр. Шул урыннан, Иерусалимнан күккә күтәреләләр. Монсы икенче мөгъҗиза. Беренче мөгъҗиза, әйткәнебезчә, шулай бит күпмедер менә шушы араны тиз генә үтү. Анда ул буракны, хайванны бәйләп куя, башка пәйгамбәрләр хайваннарын бәйли торган урынга, һәм инде шуннан соң шунда пәйгамбәрләр белән намаз укыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям имам булып, башка пәйгамбәрләргә алар намаз укыйлар. Һәм шуннан күтәреләләр күккә. Беренче кат күккә килеп җиткәч, шакыйлар. Тегендә сакчылар тора. Һәм шушы сакчылар нәрсә диләр? Бу кешегә керергә рөхсәт булдымы? Чакырдылармы аны диләр. Җәбраил алейһиссәлам әйтә, чакырдылар ди. Алайса керсен ди. Ягъни ул күкне рөхсәтсез үтеп булмый. Беренче кат күк. Беренче кат күк бу ионосфера, стратосфера, биосфера алар түгел ул. Бу ул әйберләр түгел. Безнең менә шушы күк, ул шартлы рәвештә космоска ян башлана. Условно шартлы рәвештә 100 километрдан башлана. Беренче булып космоска кемнәр оча? Советский Союзмы? Беренче булып космоска оча немецлар. Аларның ракеталары Фау-2 120 км өскә менә. Шуңа күрә беренче булып космоска ракета җибәргән кешеләр ул немецлар була, Советский Союз түгел. 100 километр шартлы рәвештә ул космос. Юк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу күкне чыкмый. Менә без күргән күк, йолдызлар, ул беренче кат күк. Ягъни ул уланы чыгып китә. Галәмне чыгып китә ул. Бөтенләй икенче бу нәрсә монда аңлатма. Без күргән шушы космоска Гагарин менгән ул миграҗ кылмаган ул. Ул космосның шулай бит әзелешендә үтмәгән ул, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кебек. Шуңа күрә дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы күккә менә анда рөхсәт сорап кына керәләр. Рөхсәт булмаса, булмый, үтеп булмый анда. Һәм шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә рөхсәт бирәләр. Беренче кат күктә ачканнан соң, кергәннән соң, анда кем утыра? Анда кеше утыра. Адам алейһиссәлам. Беренче кат күктә. Алар бер-берсен сәламлиләр. Икенче кат китәләр күккә, шакыйлар. Аннан да шулай ук
Чакырдылармы сезне диләр. Әйе, чакырдылар дигәч, икенче кат күкне керәләр. Анда утыра Яхья һәм Гайса алейһиссалам. Икәү утыралар. Бер-берсен сәламлиләр, пәйгамбәрләр. Өченче кат күккә менәләр. Өченче кат күктә утыра Йосыф алейһиссалам. Дүртенче кат күктә Идрис алейһиссалам. Бишенче кат күктә Харун алейһиссалам. Алтынчы кат күктә Муса алейһиссалам һәм җиденчесендә Ибраһим алейһиссалам утыра. Менә шулай итеп, һәр бер кат күктә утыра берәр пәйгамбәр. Әйтерсез, ул пәйгамбәрләр үлмәгәнмени? Ул пәйгамбәрләр вафат. Ләкин алар билгеле бер вазифа үтиләр. Вафат булсалар да. Әле менә Коръән тәфсире чыкты бит. Татарча. Күпме тавыш булды анда, шулай бит. Менә анда язылган. Үлгәннәрдән, мәрхүмнәрдән сорагыз дигән, шулай бит инде. Ул темага кагылмыйбыз әлегә. Ләкин шушы фәл-мудаббирати амра дигән аятның тәфсирендә язылган үлгән кайбер әүлияләрнең яки пәйгамбәрләрнең, шаһидләрнең җаннары ирекле рәвештә йөреп, аларга ниндидер вазифа йөкләтерләргә мөмкин диелә. Тәфсирдә. Ягъни алар каядыр ятмыйлар булай гына. Ябылып шулай. Моңа дәлил нинди дәлил? Менә моңа дәлил. Миграҗ вакыйгасы. Димәк, алар күктә, һәрбер кат күктә ниндидер вазифа үтәп утыралар. Һәм шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям 7нче кат күккә инде килеп җитә. 7нче кат күккә килеп җиткәндә 4 елга күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу нинди елгалар соң дигәч, әйтелә, бу икесе моның җәннәттәге елга, икесе җирдәге елга. Җирдәге елгалар Нил һәм Ефрат. Гарәпчә Фурат була. Ефрат түгел, Фурат дип аталган гарәпчә. Нил һәм Ефрат елгалары. Менә бүгенге көндә шушы Нил һәм Ефрат арасында җир йөзендә хәлиткеч вакыйгалар бар. Нил ул Мисырда, Египетта, Фурат ул Иракта. Шушы ике арада бүгенге көндә бөтен җир шары шушы ике арага кирип тыгылган. Менә миңа әйтегез әле. Кайсы җирдә шуның кадәр концентрация гаскәр бар? Кайсы җирдә? Афганистандамы? Афганистанда билгеле бер даирәләр генә анда. Япониядамы? Колумбиядамы? Анда бит наркотик сатып яталар, Колумбияда, шулай бит инде. Бөтен кеше шунда барырга тиеш, бөтен гаскәрләр. Сомалидамы? Анда бит пиратлар. Цардамы? Центральноафриканская республика. Кая? Юардамы? Кая? Иң күп концентрация читерле гаскәрләрнеке Нил белән Ефрат арасында. Кем генә юк анда? Европадан бөтен дәүләт диярлек. НАТО. Хәзер Россиядә шунда. Кытай да хәзер үзенең дәгъвасын белдерә монда. Без дә гаскәр кертергә телибез ди. Афганистанга, Пакистанга һәм шунда якын аерга. Килер бер заман 80 дәүләт анда булачак. Бер халыкка каршы 80 дәүләт сугышачак килер бер көн. Менә шушы Нил белән Ефрат арасының әһәмиятен аңлыйлар бүген. Без генә аңламыйбыз. Монда телевизор карап утырган, Америкада телевизор карап утырган, анда Соловьевны карап утырган кешеләр генә аңламыйлар аны. Нил белән Ефрат арасында нинди вакыйгалар барганын, аның нинди стратегический, рухи, дөньяви мөһим урын икәнен беләләр бары тик аңлаган кешеләр генә, белгән кешеләр генә. Шуңа күрә дә менә бу арада бүгенге көндә бик зур дөньяның, тарихның хәл итүче вакыйгалар бара бу арада. Нил белән Ефрат арасында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, истәнди 7 кат күктән ди шушы 2 елганы күрсәтәләр. 2 елга арасындагы дәүләтләрне, халыкларны, хәлләрне күрсәтәләр, мөхтәрәм кардәшләр. Шуннан соң Җабраил алейһиссалам әйтә, 7 кат күкнең чигендә торгач, үзең бар тегендә ди, үзең генә ди. Мин эшкә керә алмыйм ди. 7 кат күкне үтә алмыйм ди. 7 кат күк бу материаль дөнья. Материаль дөнья 7 кат күктән соң бетә. Атом, молекула, нейтрон бетә. Аның тышында материаль булмаган бер әйбердә яши алмый. Без менә билгеле бер әйбер эчендә генә яши алабыз без.
Безнең менә бар матди дөньябыз, кислород, шулай бит атом, притяжение, фәлән гравитация, фәлән фәсмәтән. Менә бу без күргән дөнья, фани дөнья. Бу моның эчендә без ничектер яши алырбыз әле. Бәлки Марска барсак та ничектер яши алырбыз үзебез белән берәр нәрсә алып барсак шулай бит. Озак түгел, но яши алырбыз. Әмма җиде-кат күктән без бөтенләй яши алмыйбыз. Суларга анда һава проблемасы түгел. Без дематериализуемся анда барсак. Ягъни без юк анда. Анда Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә генә яши ала, чөнки ул материаль түгел. Без әйтәбез, Аллаһ Тәгаләнең урыны юк, ул урынга буйсынмый, аның ягы юк, чөнки ул материаль түгел. Һәм шунда фәрештә әйтә, мин чыга алмыйм ди. Җәбраил фәрештә әйтә, син генә бар ди, сиңа рөхсәт бар ди, син генә сакланасың анда ди. Мин чыксам янам ди анда ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы материаль дөньяның теге ягына чыга. Ул дөньяга, ул тыякка бер көнне чыкканы юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу дөньяга, менә без белгән дөньяга тыштан карый. Тыштан карау ул бик мөһим. Кай вакытта ситуациягә тыштан карарга кирәк. Син ситуациянең ичендә утырасың, менә син утырасың монда, 10 кеше, сез спорлашасыз, бәхәсләшәсез, тегеләй булай. Кемдер хаклы юк, ләкин тыштан килеп кергән кеше карап тора, сез бөтенегез юләр ди. Күренә ул тыштан, шулай бит. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шул якка чыгып Аллаһы Тәгалә белән аралаша. Һәм инде бу Аллаһы Тәгалә белән аралашу иң зур мөгъҗиза. Менә безгә әйтәләр. Менә Алла дисез, ул Алла белән кем күргән, кем сөйләшкән аның белән? Без нәрсә дибез? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әллә ул ялганлыйдыр диләр. Без әле генә әйттек, кеше уйлап чыгара алмый булмаган әйберне. Булмаган әйберне кеше уйлап чыгара алмый. Кеше әкият сөйли ала. Уйлап чыгара алмый булмаган әйбер. Теория Дарвина. Менә бит уйлап чыгарган. Юк, ул аны уйлап чыгармаган. Ул фаразлаган. Предположил. Төрле хайваннарны бастырып куеп, шулай бит инде ул фаразлаган. Ләкин бу фаразның әкият икәнен без шундук каян беләбез? Нишләп бүгенге көндә җир йөзендә шушы хайваннарның башы да бар, ахыры да бар? Нишләп алар бөтенесе моңа әйләнеп бетмәгән? Әгәр дә берәр машина чыгарсалар, яңа машина, аның искесен төшерәләр производстводан. Чөнки ул иске. Ул бармый инде. Шартларга туры килми. А монда бит бар амебада, бар маймылда. Нишләп бөтен амеба маймылга әйләнеп бетмәгән? Шуңа күрә бу без буны бик гади итеп әйтә алабыз. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу әйберләрне уйлап чыгара алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә ул аны күрмәсә, әгәр дә ул булмаса. Менә шуңа күрә без моны мөгъҗиза дибез. Мөгъҗизаны кыла ала Пәйгамбәрләр. Ә Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү ул әлбәттә зур мөгъҗиза аңлаган белгән кешегә. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы сегодня с вами говорим о таком чуде, которое произошло с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям в месяце Раджаб 27 числа. Это Исра и Ми'рач. Переселение и вознесение пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Его перенес из Мекки в Иерусалим и оттуда уже к седьмому небу, за седьмое небо даже можно сказать, к лотосу крайнего предела, к Аллаху Субханаху ва Тааля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, с ним эта ситуация произошла ввиду определенных событий, после определенных событий. Дело в том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям до того, как пообщаться с Аллахом, с ним происходили определенные проблемы, трагедии. Вообще встреча с Аллахом – это то, к чему мы стремимся. Встреча с Аллахом. На самом деле. Аллах Та'аля в Коране говорит: кто хочет со мной встречи, с тем я хочу встречи. Кто не хочет, с тем я не хочу встречи. Аллах Та'аля в Коране говорит. То есть мы должны стремиться к встрече с Аллахом. Почему? Потому что это предмет нашего обожания. Обожание в кавычках. Если мы кого-то любим, мы хотим его видеть. Правильно? Правильно. Мы постоянно к этому человеку стараемся быть ближе. Девушку полюбил, когда проходишь мимо ворот этой девушки, сразу же сердце начинает чаще биться. Правильно?
ты идешь медленнее. Хочешь, чтобы она в окно выглянула, так случайно посмотреть, успокоить свое сердце. Можешь даже какими-то причинами неизвестными посидеть у них там, да? У ворот. Так просто. Ну, чтобы вдруг она пойдет там воду набирать. На ратник пойдет, да? С коромыслом, с ведрами, и ты будешь ее там смотреть, встречать, помогать. Были времена, да. Сейчас уже просто достаточно зайти в профиль, аккаунт там Фейсбука, ВКонтакте, Инстаграм и посмотреть ее фас, профиль, без штанов, со штанами, и все. И сердце успокоится. Уже не надо ее видеть вживую. Вот какие хорошие времена настали, да? Не морозишься, ничего, все хорошо. И вот таким образом, то есть, мы стремимся встретиться с тем, кого мы любим. Но и, соответственно, верующий человек кого любит больше всего? Аллаха, Господа своего, Всевышнего, и хочет с ним встречи. И Аллах Тааля даровал пророку, саллаллаху, высшую награду. Не золото с небес, не супероружие, которым он может уничтожить всех неверующих, да? Кнопку нажал, красную, неверующих нет. Он остался один и верующий. Альхамдулилля. Идет, дахват делает, да? Так, вот у меня кнопка, ислам принимаешь? Нет? Нет человека. Аллах Тааля не дал ему такое оружие. Хотя это было бы удобно же, правильно? Было бы удобно. Не дал ему целую планету в подарок, хотя предлагал. Ключи от всех богатств. Пророк саллаллаху отказался. Он сказал, я хочу быть бедным пророком, не богатым. Хотя предложение было. Но Аллах Тааля предложил ему самую высшую награду. Это при жизни еще, до смерти, встретиться с самим Аллахом Субханаху ва Тааля. Я хочу вам объяснить значимость всего этого. Вы думаете, ну и что он встретился с Аллахом? Но он же был бедным. Феррари не было у него. Да, замков не было. Смысл? Вы скажете, смысл? А смысл не в этом. Этот смысл может понять только верующий человек. Но, как мы сказали, до этого у пророка, саллаллаху, были проблемы. Ислам принимали очень мало людей в Мекке. Те, которые принимали, постоянно угнетались. Из-за этого некоторое количество мусульман в 2 этапа вынуждены были переехать в Эфиопию, демократическую страну, где никакая религия не притеснялась. Там любой человек мог соблюдать любую свою религию. И они туда переехали. Остались только самые, так скажем, не то что крепкие иманом, а у тех, у кого была хоть какая-то защита. Заступник какой-то был. И у пророка, саллаллаху, был такой заступник. Это Абу Талиб. От физической расправы его защищал Абу Талиб. Он говорит, не трогайте, иначе вы с нашей семьей развяжете войну. Никто не хотел воевать с семьями. Потом пророк, саллаллаху, уже отчаялся и хотел дахват сделать в Таифе, ближайший город от Мекки. И оттуда его прогнали. Подговорили сумасшедших и детей, чтобы они бросали в него камни. И оттуда его прогнали. Обратно его не пускали в Мекку, когда он покинул город, обратно не пускали. Он заручился поддержкой одного из неверующих мушриков. И тот сказал, не трогайте Мухаммада, саллаллаху алейхи, он не говорил, он под моей защитой входит в Мекку. Хотите проблем? То есть будете иметь проблемы со мной. Он только благодаря этому зашел в свой родной город. В родной город его не пускали. Объявили бойкот мусульманам. В течение долгих лет никто в семье пророка, саллаллаху алейхи, и мусульманам никто не давал жены детей и не брали у них. А кто давал, все развели, вернули. Дочерей пророка, саллаллаху алейхи, вернули ему обратно. Настолько люди голодали, что ели листья. И лизали бурдюки, где раньше лежало масло. То есть уже все, еды не было. Осталось только посуду лизать. И на рынке им ничего не продавали. И у них ничего не покупали. Больше 3 лет это продолжалось. Вы скажете, пророк, саллаллаху алейхи, ходил там, давай прими ислам, говорил, ему не отвечали. Вы думаете, все так происходило просто? Нет. Это сопровождалось еще и физическими какими-то проблемами.
тратами, мучениями. Помимо этого били еще мусульман. Помимо этого постоянно унижали, оскорбляли, угрожали. В конце концов решили, после смерти Абу Талиба, решили убить пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И вот в 10 году после пророчества умирает Абу Талиб, защитник пророка саллаллаху алейхи вассалям. Умирает Хадиджа, жена пророка саллаллаху алейхи вассалям, самая главная опора в семье, в духовной жизни, первая мусульманка, вообще первый мусульманин после пророка саллаллаху алейхи вассалям. Умирает жена пророка саллаллаху алейхи вассалям, и он в печали. Дахват не идет. Друзья, жена, родственники покинули. Не могут теперь его защищать. Кругом одни враги. Куда бы он ни вышел, ненавистные люди. Он ненавистен людям. Он один теперь. Один на один с этой проблемой. Кто сталкивался, например, с какими-то проблемами в жизни, понимаете, да? Что как будто весь мир на тебя обрушился. И весь мир сузился, как игольное ушко. И тебе надо сквозь него пройти. Тяжело. Проблемы. И Аллах Тааля решил утешить своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Подбодрить его. Каким? Самой большой наградой встречи с самим собой. И это, дорогие друзья, вот теперь понимаете, да? После таких проблем это была высшая награда. Мы тоже так же, дорогие друзья, мусульмане. Не думайте, что у нас в жизни все там хорошо, ислам приняли, сейчас как сыр в масле будем кататься, да? Нет. Какие-то будут проблемы, какие-то будут противостояния. То есть ты хочешь дахват сделать, а тебя не понимают. Например, да? Тебя не слушают. Какая трагедия. Тебя не бьют, не выгоняют, а просто не слушают. Ты переживаешь. Такие моменты, дорогие друзья, это значит нормально. Это закономерность. Но есть утешение. Какое утешение? Вера и Аллах Субханаху ва Тааля. Что мы можем видеть из этой всей так бы ситуации, да? Во-первых, если будут трудности, будут и облегчения. Прежде чем придет облегчение, до крайности будет трудно. Прежде чем пружина выстрелит, надо, чтобы она зажалась до предела, а потом с очень большой силой выстреливает. Это мы понимаем. То есть мы должны в своей жизни тоже такие вещи понимать. Второе. Начинался новый этап жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть в Мекке все исчерпан, ресурс, дахвата, так скажем, да? Теперь нужно куда-то перемещаться. Ну, в частности, в Медину. Тогда он назывался Ясриб. И вот к этому этапу подготовил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субханаху ва Тааля. Также мы видим смелость пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему разрезали сердце, когда Джабраил алейхиссалям встал, привез какое-то животное, чтобы сесть на него, да? Потом они поскакали в Иерусалим. Мы сейчас, если сядем в машину очень скоростную, мы сразу испугаемся. Сразу же, да? Вот сегодня Яхья говорит, если собака выскочит перед тобой, то ахарят, говорит, портится. То есть, понятно, да? То есть от страха. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такие вещи увидел. Это его смелость, он не испугался. Потом еще в небо подниматься надо же. Это говорит о смелости пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, реально с ним это происходило, потому что он рассказывал вещи, доказательства. По дороге из Мекки в Иерусалим он рассказывал про караваны. Рассказывал, что там верблюд убежал из одного из караванов, что он там попил воды в одном караване. Рассказал, что это за караваны, откуда идут и так далее, и тогда. И описал еще Иерусалим. Хотя все знали в Мекке, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дальше Мекки никуда не выезжал. В юности в Шам ездил, в юности. До Иерусалима не дошел. Все об этом знали. Сказали, опиши тогда. Но казус произошел. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, я там был ночью, я не видел. Света же не было тогда. Я, говорит, не видел город. И тогда пришел Джабраил, алейхиссалям, раскрыл свои крылья, и на крыльях Джабраил, алейхиссалям, была карта Иерусалима. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал, где что, какие ворота и город. Все были в шоке. Потому что все знали, что он там не был, а описал он все правильно. Также мы видим в этой истории, что Абу Бакр, когда к Абу Бакру пришли и сказали, Абу Бакр был очень верным другом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до пророчества и после. И поэтому хотели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лишить его друга.
И пришли к Абу Бакру и сказали: твой друг, который называет себя пророком, сошел с ума. Он говорит, что он там куда-то в Иерусалим ездил, на небо поднимался. Абу Бакр еще сам с пророком, саллаллаху алейхи, не говорил. Он только от них услышал. Он говорит: а я, говорит, ничего удивительного в этом не вижу. Я верю, говорит, в еще большее, чем это. Во что, говорит? Что оттуда с неба к нему приходит весть каждый день. От Аллаха. Это большее чудо, чем один раз отсюда подняться. Я, говорит, все большее в это верю. И тогда Абу Бакра прозвали Сиддик, правдивый. Он никогда не сомневался в пророке, саллаллаху алейхи. Он не говорил: сейчас пойду спрошу, там, да, надо вот спросить доказательства там и так далее. Нет. Все, пророк, саллаллаху алейхи, сказал, все, это была вера. Пророк, саллаллаху алейхи, руководил молитвой всех пророков. Нашего господина пророка, саллаллаху алейхи вассалям, другие религии незаслуженно обижают. И иудаизм, и христианство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, не признают. Они говорят: ну какой-то, он отдельный. Вот есть плеяда пророков, там Ибрахим, да, Исхак, там, например, Якуб, его дети, там, да, там Юсуф, Сулейман и так далее, Гайся, Муса. Но вот Мухаммад, саллаллаху алейхи, он какой-то, вот тут он в стороне. Аллах Тааля показал: никакой он не в стороне. Он в этой же цепочке пророков. Он руководил молитвой всех пророков, все за ними стали. 1000 пророков за ним стали. И он руководил этой молитвой. Значит, они все признают его как пророка. Поэтому это тоже вот видим доказательство. Есть особая связь между Меккой и Аль-Кудсом, Иерусалимом. Мы никогда не должны забывать, что Аль-Кудс и Иерусалим – это наша святыня, мусульманская святыня. Там не живут какие-то чужие люди. Это наша мусульманская святыня. Все, что происходит в Аль-Кудсе, происходит с нами. Проблемы Иерусалима – наши проблемы. Поэтому тоже мы должны об этом забывать. Потому что это третья святыня после Мекки, Медины. Третья – это Аль-Кудс, мечеть Аль-Акса. И также, дорогие друзья, в эту ночь была вменена в обязанность намаз. Пятикратный. Дело в том, что чтобы кому-то что-то поручить, можно послать письмо. Или позвонить. Можно, да? Сообщение отправить. Передать через кого-то там. Передай там этому, чтобы он это сделал. И поэтому Аллах Тааля мог вменить намаз пятикратный любым другим образом. Через аяты там, да. Но он выбрал самый мощный способ. При личной встрече обязал мусульман читать намаз. При личной встрече с пророком, саллаллаху алейхи. Там даже Джабраила, алейхиссалям, не было. Никого не было. При личной встрече обязал. Поэтому намаз, дорогие друзья, это личное обязательство каждого мусульманина лично от Аллаха Субханаху ва Тааля. Кто не читает намаз, он личную просьбу и требование Аллаха не выполняет. Это очень серьезно, дорогие друзья. Это очень серьезно. Ни заместители, никто там, да, какие-то помощники, никто не передал. А передал лично Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому мы понимаем важность намаза через это событие. Рассказывать об этой истории можно долго. Она очень обширная, пользы очень много. И так я ваше время немножко украл, так скажем, да. Но немножко, это 1 час в неделю, я думаю, это немного. Потому что многие из нас не могут присутствовать в мечети каждый день на 5 намазах. Поэтому я думаю, что это оправданная жертва. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, рекомендую самим на этих днях почитать и прослезиться, потому что это невероятные события Исра и Ми'раджа. Это большое чудо. Поэтому мы в это должны уверовать, естественно, да. Отрицать мы это не имеем никаким образом права. Ну и, соответственно, эту информацию передавать своим детям, рассказывать. Это лучше, чем рассказывать на ночь про Колобка. Да? Пользы, я думаю, будет больше. Они с детства уже будут запоминать об этих вещах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء